چل، کہا صبر کر، اب وہ وقت نہیں آیا، ان قریب ہے وقت آ جائے۔ بس یہی تسبیح چل رہی تھی فطرس کی، پروردگار وہ وقت کب آئے گا؟ اچانک 3 شعبان کی شب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 شعبان کی شب۔ اب جو چپ کر کے یہ جشن سن رہے ہیں، ان کے چہروں پر اب بھی خوشی پیدا نہیں ہوئی۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ شاید امام حسین کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ اب 3 شعبان کی جیسے ہی شب آنے لگی اور دنیا میں سید الشہداء، سردار جوانان جنت حضرت امام حسین کی آمد ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا جو میرے رکوع کرتے تھے رکوع چھوڑ دو، جو قیام میں ہیں قیام چھوڑ دو، جو سجدے میں ہے سجدے چھوڑ دو، جو ذکر میں ہے ذکر چھوڑ دو، جو تشہد میں ہے تشہد چھوڑ دو، جو قرآت میں ہے قرآت چھوڑ دو، جو تلاوت میں ہے وہ تلاوت چھوڑ دو، جو عبادت میں مشغول ہے ساری عبادت چھوڑو، جاؤ دنیا میں، جاؤ دنیا میں میرے حبیب کو مبارک دے دو۔ اب فرشتہ حضرت جبرائیل، سارے جو بھی فرشتے جو بھی ملائکے، میں نے کہا کہ 1000 قبیلوں کے سردار کے ساتھ، جس کے ساتھ 10 لاکھ فرشتے ساتھ تھے، تمام ملائک جو عبادت تھی عبادت چھوڑ دی، رکوع والوں نے رکوع چھوڑ دیا، سجدے والوں نے سجدہ چھوڑ دیا، تشہد والوں نے تشہد چھوڑ دیا، قیام والوں نے قیام چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بھی کتاب میں دیکھا سارا آسمان خالی ہو گیا فرشتوں سے، سارا آسمان، ایک آسمان نہیں 7 آسمان خالی ہو گئے، سارے آئے زمین پر آئے۔ اب وہ جو آ رہے تھے، اب حضرت جبرائیل نے کہا فطرس اب چل، یقین مانے خدا کی قسم، میں اب کیونکہ ممبر امام حسین پر بیٹھ کر قسم اٹھائی ہے میں نے رسول خدا کی آمد پر جبرائیل کو کہا صبر کر، جبرائیل نے کہا صبر کر، مولا علی کی آمد کر، جبرائیل نے کہا صبر کر، سیدہ کی آمد پر جبرائیل نے کہا صبر کر، امام حسن کی آمد پر جبرائیل نے کہا صبر کر، لیکن امام حسین کی جب آمد ہوئی اب جبرائیل کو فطرس نے نہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو، جبرائیل نے کہا چل ابھی شافع آ چکا ہے، اب طبیب آ چکا ہے، آپ چل میرے ساتھ۔ تو وہاں پر فطرس نے کہا اب مجھے یقین ہوا مجھے شفاعت مل جائے گی، اب یقین ہوا شفاعت مل جائے گی۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، جا کے پہنچے زمین پر، جیسے ہی زمین پر پہنچے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے رحمت للعالمین نبی، مجھے شفاعت چاہیے۔ اچھا میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، اگر نبی ہاتھ اٹھاتے فطرس کو کوئی شفاعت نہ ملتی، مل جاتی نا، مل جاتی، کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق ہے نبی، شفاعت مل جاتی۔ لیکن دنیا والوں کے الزامات دور کرنے کے لیے رسول خدا نے جملہ کہا فطرس جا، وہ جو بچہ جھولے میں سویا ہوا ہے نا، اب یہ توجہ سے سنے جملہ، جو بچہ جھولے میں سویا ہوا ہے اس کے بدن سے اپنے پر مس نہ کر، اپنے پر مس نہ کر،
झूले से पर मस कर, जो भी तेरी बीमारी होगी खत्म हो जाएगी। वाह वाह हैदर 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 मरहबा जो भी तुम्हारी बीमारी होगी दूर हो जाएगी। मैं तो पूछूंगा रहमतुल आलमीन नबी से, ए रहमतुल आलमीन नबी, ये आप सबके लिए तो दुआएं करते आ रहे थे, अगर कोई बीमार हो जाता तो कहते कि मेरे लिए दुआ करें, तो आप कहते थे परवरदिगार तुझे अली के हक का वास्ता, वाह 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 तुझे अली के हक का वास्ता, इसे नजात दे। इत्तेफाक ये हुआ, मैं मंजिल की तरफ आऊंगा क्योंकि मोहब्बत है आइम्मा से। और आज का जश्न, वैसे भी मैं जिस तरह जश्न पहने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सबके चेहरों पर खुशी होगी। बिस्मिल्लाह जो जो मरीज होता रसूल खुदा की खिदमत में आते, रसूल खुदा हाथ उठाकर कहते परवरदिगारा तुझे अली के हक का वास्ता, इससे नजात दे, नजात मिल जाती। एक मर्तबा अली बीमार हुआ, आया रसूल खुदा की खिदमत में। अब जो ये कहते थे, देखते थे कि हर वक्त जब भी कोई मरीज आता है दुआ कबूल नहीं होती, रसूल खुदा अली का वास्ता देता है। अब चूंकि खुद अली मरीज है, अब तो हमारा नाम आएगा। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तिरछी नजर से देख रहे थे, अब हमारा नाम आएगा, अब हमारा नाम आएगा। बस इतना कहना था। अली ने कहा ए खुदा के हबीब मैं मरीज हूँ, मेरे लिए दुआ करे। वो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि रसूल खुदा के हाथ उठे, कहा परवरदिगार तुझे अली के हक का वास्ता, अली को नजात दे। वाह 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 अली तुझे अली के हक का वास्ता, वाह 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 अली को नजात। वो हो गए खामोश। अब जब जो भी मरीज आता तो रसूल खुदा तो यही दुआ करते थे ना, अली के हक का वास्ता। तो अब जो मरीज आया था, या मैं दूसरे अंदाज में पढ़ूं, वाह 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 दूसरे अंदाज में पढ़ूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अच्छा, मौला कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में एक शख्स ने सलूनी में के मेंबर पर बैठकर मौला अली खुतबा दे रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया, या अली इतना बताएं कि जिब्राइल अफजल है या नबी। अगर कोई लियाकत भाई के, क्योंकि लियाकत भाई बीमार है, अल्लाह उसको शिफा दे, उनकी शिफा के लिए ये मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। उसके घर में मैंने ये जुमला पढ़ा था कि एक शख्स उठ के सवाल करते हैं, या अली इतना बताएं कि जिब्राइल अफजल है या नबी, जिब्राइल अफजल है या नबी। तवज्जो कीजिएगा। तो वहां पर मौला कायनात ने कहा कि जिब्राइल अफजल नहीं है, नबी अफजल है। तवज्जो कीजिएगा, नबी अफजल है। मौला क्या जुमला कह दिया, ये कैसे हो सकता है? जब नबी अफजल है तो जिब्राइल उसे शिफा कैसे देता है? अगर किसी नबी पर पत्थर फेंके जाते थे, जख्मी हो जाता था, तो शाम को फरिश्ता हज़रत जिब्राइल आकर पर मस करता था, उसको शफा मिल जाती थी। जिब्राइल आता था कहां से? उधर से जिब्राइल आता था, पर मस करता था, शफाअत मिल जाती थी। सजाद भाई ये जुमला आपके लिए है, शफाअत मिल जाती थी। अब कैसे हो गया कि शफाअत मिल गई जिब्राइल के परों से? मौला अली ने कहा, सवाल किया सजाद, तूने समझा नहीं, उन्हीं परों पर अली का नाम लिखा होता था। मोहम्मद और मोहम्मद बुलंदर उसी जिब्राइल के पर अली वलीउल्लाह का नाम लिखा होता था। अली वलीउल्लाह का नाम, जब कभी नबी को कोई बीमारी लगती, अली का नाम मस कर देता, शफाअत मिल जाती। अली का नाम मस करता था, शफाअत मिल जाती थी। अब मुझे कहने दे, मरीज आया अपनी मंजिल पर, शायद आप भूल चुके हैं, मैं नहीं भूला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मरीज आया उधर का, पहले अगर
مریض یہاں کے ہوتے تھے، مریض یہاں ہوتے تھے، نبی دنیا میں ہوتے تھے، شفا دینے والا کہاں سے آتا تھا؟ آسمان سے، جبرائیل آسمان سے اترتا تھا۔ اب ایک جملہ کہوں، یہ جبرائیل کون ہے؟ نثار بھائی جبرائیل کون ہے؟ شاید کوئی مشکل جملہ کہہ دوں، کسی کے ذہنوں کے اوپر سے گزر جائے، جبرائیل ہے کمپیوٹر۔ واہ 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 واہ